체코에서 선교하시고요. 좀 생소하죠. 저희가 아는 선교 지역은 미국, 필리핀, 호주 이런 지역인데 이번에 간증하실 분은 체코에서 지금 하고 계신 현지 선교사인데 외국인 계시죠. 이분이 이렇게 통역으로 간증하실 건데 선교사님이 이렇게 간증하실 때 정말 현지 사역에 어떤 것이 필요하구나, 현지 사역에서 어떤 것을 내가 준비해야 하는구나 하는 것을 좀 발견할 수 있는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 이 시간 페트라 라타이 선교사님 저희가 불러보도록 하겠습니다. Thank you very much. So I'm very glad that I can be here. And as we heard, I'm a missionary from the Czech Republic. Do you know everybody where Czech Republic is? No? It's very far. It is in Europe. It's exactly in the middle of Europe. Yeah, it used to be Czechoslovakia. And the capital city is Prague. And before I tell you something about the mission that I am involved in, I would love to tell you a bigger picture of the Czech Republic concerning the history and mission. The country and the place where I live is actually called Moravia. And it is the place where the Moravian brothers started the church and their mission. And when they started, they were just a little church, but finally they had a huge influence on the whole world. And these people strongly believed in Jesus Christ, but they were oppressed because it was a time of a recatholization in the middle of Europe. 그 당시에는 그 모라비아 형제들이 이렇게 많은 영향을 줬지만 그때 당시는 카톨릭 시절 중세 시대여서 그 많은 핍박을 받을 수밖에 없었습니다. So anyway, they wanted to build a church and send the missionaries across to Europe and later on to the USA, to Australia and many places. 그리고 그 후에는 너무 많이 핍박을 받으니까 흩어져서 그곳에 모인 곳에서 다시 선교사를 보내고 그게 많은 선교사를 보낸 곳 중에 미국도 있을 것이고 호주도 있습니다. But the amazing fact is that it started just with a little church which grew and then had about 500-600 people. 아주 놀라운 것은 작은 곳에서 시작된 이 모임과 운동이 500명이 되고 600명이 되고 And within the one generation of 30 years, they sent about more than 1,000 missionaries into the world. 한 세기 60년 안에 아주 놀라운 것은 1,000명 이상의 선교사들을 보낸다는 것입니다. And I'm very glad to be here, and I can see the circle like God is working when He puts the mission into hearts of people. Then He has a broader and bigger plan that we can even think about. 정말 제가 여기에서 제가 이 공부하는 동안에 정말 놀라웠던 것은 하나님이 그 사람에게 선교의 마인드를 딱 심어주시기 시작하시면 정말 우리가 하지 못한 그 계획들을 하시고 계신다는 것을 봤습니다. So I believe that you are sitting here today and you have something on your heart that God put it into your heart, but you don't know maybe exactly what and why and how. 하나님께서 당신들을 여기에 부르시고 당신들에게 무엇인가를 집어넣으셨는데 그것이 어떻게 실현될 것이고 어떻게 되어질 것인지는
아직 우리는 모릅니다. But I believe that if we desire God, if we desire to see His kingdom, it is enough if we pray and if we are obedient to Him, and He will lead us through this desire which is in us. 하지만 그 하나님의 나라를 향한 그 비전과 함께 기도와 매일매일 그렇게 살면 하나님께서 우리를 그냥 이끌어 가실 줄 믿습니다. I used to be a teacher, and God called me many years ago on a mission. 저는 한때 한 학교의 선생님이었는데요. 하지만 어느 날 하나님께서 저를 부르셨습니다. And I didn't know exactly how it will look like, but I just knew in my heart that this is God's calling, and in His time He will fulfill it. 처음에는 이게 사명을 받았지만 어떻게 해야 될 것인지 그냥 몰랐는데, 하지만 하나님께서 내가 어느 순간에 이것이 이루어질 것을 믿고 그냥 따라왔습니다. And then after a few years of prayers, we got many prophetic words that God is calling us into the mission in Czech schools. 그리고 몇 년 기도하는 사이에 저희가 큰 비전을 이제 선명한 그 길을 봤는데, 하나님께서 체코 모든 학교에 기독교 운동을 시작하시길 원하는 것을 봤습니다. And now it is a completely different situation than it used to be when the Moravian brothers were on the highest. 지금은 그 예전 모라비아 형제들이 이제 제일 이제 영향을 줬던 때랑 다릅니다. 지금은요. Czech students, they have no clue about God, about the Bible, about Christianity after all these years of communism and all the historical facts in the 20th century. 예전에 중세 시대는 카톨릭이 있어서 성경이 무엇이고 하나님은 무엇인지 알고 있었지만 지금의 체코 학생들은 많은 시간을 걸쳐온 공산주의 시절 이 전쟁과 그런 걸 통해서 성경이 무엇인지 하나님이 무엇인지 아무것도 모르고 있는 상태입니다. So there is a huge field. 99% of students don't believe in God in the Czech Republic. They don't know Jesus. 99%의 현장이 예수님이 누군지 하나님이 뭔지 모르고 있습니다. They have no knowledge of Bible. 성경이 무엇인지 모르고 있습니다. So it's a huge field for us to reach them with the gospel of Jesus Christ. 그것은 아주 큰 현장이 큰 밭이고 큰 현장이고 우리가 들어가야 할 곳입니다. And because it is so huge field, we believe that God called our young students like you are here. 그곳에는 우리가 들어갈 수 없기 때문에 당신들과 같은 젊은 학생들을 부르셨습니다. Because you are every day at school, you are sitting next to people who've never heard about Jesus. You are the ones who can change their lives through the message that you know. 당신들이 그 현장에 앉아 있고 당신들이 예수님에 대한 모든 것을 모르는 학생 옆에 앉아 있기에 당신 아는 하나님의 말씀을 받은 당신들이 그 학생의 삶을 바꿀 줄 믿습니다. So we started praying for schools, for individual classes, and we basically started the mission 2 years ago, and now we work at 60 schools in the Czech Republic. 그래서 저희가 시작한 게 이제 학생들을 모아서 말씀을 주고 이제 훈련을 시키고 다시 학교 현장을 보내는 것인데요. 이제 60개의 학교에 이런 운동이 일어나고 있습니다. So we distribute Bibles among the students. We distributed more than 10,000 Bibles, like one to one. 이제 개인적으로 성경이 없으니까 성경을 이제 출판을 해서 성경을 이제 무료로 각 개인에게 나눠주는 운동을 했습니다. But the strongest fact is that we motivate Christian students to be a life testimony for these schoolmates. 저희의 주 목적은 하나님을 믿는 예수 그리스도를 믿는 학생들이 실제로 증인이 되고 실제로 산 증인이 되어서 그 다른 애들에게 이제 전도를 하는 것이 저희의 큰 목적입니다. And maybe 3 weeks ago, I got an email from one of our students. 3주 전에 저희 이 운동에 참여하는 학생에게서 이메일을 받았는데요. And then he wrote that it was a girl, schoolmate girl. She was started being interested in knowing God. 한 여학생이 이제 하나님에 대해서 궁금해한다는 그런 제목으로 그런 이메일이 왔어요.
And he was so surprised, but then he realized that she started thinking about God because he put little verses, like little papers, on a board on the wall in the school. 그 학생이 하나님에 대해서 관심을 갖게 된 이유가 작은 이제 그 게시판에 작은 글씨로 성경 구절을 놨는데 그걸 보고 그 학생은 하나님에 대해서 관심을 갖기 시작했습니다. And because she was the one who was picking up the Bible verses every week, she was reading that, and God was talking into her heart through these little verses. 왜냐하면 그 학생이 아무것도 아닌 거라고 생각했던 그 작은 성경 말씀이 그녀의 삶에 이제 하나님이 누군지에 대한 궁금증을 가져오게 됐습니다. And then they had chance to speak about the gospel, to pray with her, and so on. 그런 식으로 해서 이제 그 학생과 같이 하나님에 대해서 얘기를 하고 그 학생과 같이 기도를 할 수 있는 그런 계기가 됐습니다. And then the students do much more. They do many things because it is about their creativity in the Holy Spirit. 그런 것을 이제 하면 할수록 더 많이 불어나고 이게 창조이기 때문에 더 많이 되어지는 걸 보았습니다. So I want to encourage you that maybe you are not going to a very remote country, 여기 있는 학생들은 어떤 대단한 나라에 가지는 않아도 but you can do the mission in your schools, in your classrooms, in places where you go every day. 당신들은 매일매일 가는 현장에 학교, 집, 그곳이 당신의 선교 현장입니다. And then if we are faithful, if we really desire God, then He can open up the door into other countries and other places that we don't see maybe today. 그 마음으로 이제 하나님을 바라보며 하나님에게 이제 그 비전을 바라보며 기도를 하기 시작하면 우리가 모르는 곳, 우리가 전혀 예상하지 못한 그 나라에 그 지역에 하나님께서 보내실 줄 믿습니다. So I strongly believe that every mission starts here, inside of our heart. 저는 각 사람의 선교는 마음속에서 시작되는 것을 믿습니다. So I want to wish you that you are obedient to everything what God is talking to you. 그래서 제가 부탁드리고 싶은 것은 정말 하나님의 말씀에 순종하는 것을 부탁드립니다. 순종하기를. And want to encourage you to fulfill His will because it is for His glory, and then you will also feel that your life has a sense in His will. 그리고 그 후에는 당신들의 이제 그 삶이 하나님께서 당신들의 삶을 이제 선교로 인도하시는데 당신들의 삶 그 길을 걸어가는 동안 하나님께서 당신의 삶을 사용하신다는 것을 느끼게 될 것입니다. So thank you for listening and God bless you. 감사합니다. 그리고 하나님께서 축복하십니다. 감사합니다. 저는 외국에서 살았을까요? 안 살았을까요? 이제 무슨 선교를 하려고 합니다. 주여,
지금은 아무것도 보이지 않습니다. 주님, 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 그 넓고 넓은 태평양을 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳, 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선 사람뿐입니다. 그들은 왜 묶여있는 영상이 좀 잘 안 나오는 것 같아서 기다려도 잘 안 나올 것 같아서 제가 그냥 나왔습니다. 그래서 영상은 다음 또 기회에 보도록 하고요. 저는 세은혜교회 한진리 전도사고요. 방금 전에 소개했던 것처럼 중국의 북경에서 대학 생활을 했고요. 그리고 지금은 한국에 나와서 한국에 중국인들도 많잖아요. 외국인들도 많고 그 사람들을 돕고 있는 총무로 이렇게 섬기고 있습니다. 그래서 오늘 아까 전에 류 목사님 이제 메시지 저도 같이 들었는데 인턴십을 해라 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 그냥 예를 들면 선교를 할 때 그냥 선교에 대해서 생각을 하는 게 아니라 그 사람의 삶을 이렇게 봐야 된다. 이제 이런 부분의 말씀을 이렇게 주셨는데 그래서 오늘 좀 그런 시간이 함께 되었으면 좋겠습니다. 그래서 저는 오늘 말씀을 이렇게 들으면서 진짜 저도 청소년 때부터 이 수련회에 참여하고 청소년부터 이렇게 지금까지 지내왔는데 오늘 들었던 말씀이 그대로 나의 삶 가운데 성취되어지고 있는 말씀을 들으면서 진짜 저 메시지의 증인이 나구나 이렇게 생각을 하면서 너무 감사하고 너무 확신이 들고 여러분들을 생각할 때도 하나님 앞에 참 감사한 시간이었습니다. 그래서 이 시간에 잠깐 이렇게 제가 선교에 대해서 이렇게 잠깐 여러분이랑 같이 나누기를 원합니다. 미션이라고도 하고요. 중국어로는 제가 중국에서 살았으니까 중국어로는 슈엔짜오라고 합니다. 비슷하죠? 선교하고 슈엔짜오하고 이렇게 비슷한데요. 이 시간에 말씀 한 구절 같이 봤으면 좋겠어요. 다음 페이지에 보면요. 제가 붙잡고 있는 말씀인데 이 시간에 우리 같이 한 목소리로 좀 읽었으면 좋겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 우리 되게 잘 아는 말씀이죠. 그래서 저는 이 말씀 붙들고 하나님이 우리에게 모든 족속에게로 가라 이렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 저는 선교는 하나님의 명령이다 이렇게 생각을 합니다. 메시지 하는 거 아닌데 그냥 이렇게 강의하는 거 편하게 하려고 이렇게 좀 잠깐 좀 쓰는 거예요. 저는 잠깐 저에 대해서 이렇게 좀 간증을 하면서 저의 지나왔던 스토리를 잠깐 여러분을 나누기 원하는데요. 저는 아까도 말씀드렸지만 여러분하고 똑같이 청소년 중3 때부터 이제 복음 안에 들어와서 복음을 받고 제일 먼저 접했던 그게 청소년 수련회였어요. 그래서 이제 아는 분이 그때는 부산에서만 수련회를 했단 말이에요. 그래가지고는 비행기 태워줄 테니까 한번 어디 놀러 가자는 거예요. 그래가지고는 속아가지고 갔었어요. 속아가지고 갔더니 보니까 이제 동삼제일교회, 지금 임마누엘 부산교회죠. 그래서 거기에서 이제 수련을 했는데 옷도 완전 잔뜩 싸가지고 다니고 그러면서 이제 예배 시간 메시지를 너무 열심히 듣는 거예요. 지금 그 아이들이 보니까. 그래서 그 뒤에 보면 이렇게 산이 있단 말이에요.
그래서 거기 산에 올라가가지고 놀고 막 그러다가 이제 스태프들한테 잡혀가지고 목사님한테 불려가지고 영접하고 막 영접을 되게 많이 했거든요. 그래가지고는 그래서 그렇게 한 게 맨 처음으로 이 복음을 접했던 거거든요. 그래서 오늘 청소년 수련회 이렇게 딱 와보니까 되게 감회가 새로운데 그러면서 이제 청소년 합숙하고 그리고 청소년 수련회가 제가 고등학교 때 처음 세워졌어요. 그래서 제가 청소년 신학원 1기 졸업생이에요. 그래서 청소년 신학원 그때는 지금은 출석 체크를 그렇게 안 하는 것 같은데 그때는 보니까 이렇게 뭐 출석 카드를 찍고 끝나고 나가지고 또 한 번 찍고 이제 이렇게 하더라고요. 그래가지고 이제 처음에 가가지고 출석카드 찍고 밖에 나가가지고 막 놀다가 끝날 때쯤 들어와가지고 출석카드 다시 찍고 이제 이렇게 하고 막 그렇게 했었는데 엄마는 아직 모르죠. 그렇게 해가지고 지나왔어요. 그 시간을 그렇게 했는데 그렇게 하면서도 이렇게 뭔가 제 마음속에는 이렇게 뭔가가 이렇게 이렇게 뿌리를 내리고 좀 있었던 것 같아요. 그래서 시간이 지나고서 이렇게 보니까 그때 시절에 뭐 이렇게 들었던 거 그리고 수련회 때 별 생각 없이 와가지고 이렇게 앉아있고 사실 그렇게 했었거든요. 오랫동안에 청소년 수련회 때마다 저는 영접을 했던 것 같아요. 그래서 그랬었는데 근데도 그때 막 밤에 찬양하잖아요. 밤에 찬양하면서 기도하고 이제 이렇게 했던 부분들 중에 이렇게 기억에 남는 찬양, 기억에 남는 내가 했던 기도 그런 것들이 이렇게 좀 생각이 나더라고요. 그래서 그렇게 하고 있었고 그리고 제가 그렇게 하면서도 이제 하나님의 그런 시간표에 맞춰가지고 저에게 이렇게 인도하시고 역사하시는 거를 제가 이렇게 봤어요. 그렇게 하다가 이제 대학을 가게 됐는데 그러면서 이제 중국의 북경으로 제가 대학을 이렇게 가게 됐거든요. 그래서 그 다음 PPT 잠깐 넘겨주시면 이거는 이제 우리 세계 선교, 그래서 세계 지도 이렇게 했는데 지금 현재 우리 다락방에서 파송되어진 선교사가 38개국에 212가정이 이렇게 파송이 딱 되어져 있고요. 그 다음 보면요, 제가 갔다 왔던 중국에 대해서 먼저 잠깐 소개해 드릴게요. 중국에서 이제 중국 국기고요. 그 다음 그리고 이제 이렇게 보면은 세계에서 면적이 4번째로 큰 나라가 중국이고 그리고 수도는 베이징, 북경이라고도 하죠. 그렇게 하고요. 그리고 인구가 세계의 4분의 1 정도 되는 한 13억에서 15억까지 이렇게 보고 있습니다. 그리고 그 다음 보면 중국의 주요한 거로는 이제 천안문 가보신 분 있을지 모르겠는데 천안문 이렇게 있고요. 그래서 여기서는 이제 모택동이 맨 처음에 중화인민공화국 그러니까 중국이죠. 중국을 맨 처음에 선포했던 그런 곳이고요. 그 다음에 이제 만리장성. 그래서 만리장성. 그래서 달에서도 보이는 유일한 인공 건축물, 사람이 만든 것 중에 달에서도 유일하게 보이는 건축물입니다. 그래서 이제 싸움하려고 만든 거거든요. 벽이에요, 벽. 그래서 만들었는데 지금은 최대의 이제 관광 명소가 이렇게 되어져 있습니다. 그리고 그 다음 장 보면 이거는 이제 중국 지도예요. 중국 지도인데 지금 우리 다락방에서 선교사님들이 이제 저렇게 보면 좀 많아 보이는데 중국 땅이 너무 크기 때문에 지금 너무 비어 있는 곳이 사실 많아요. 그래서 이렇게 신학원, 뭐 청소년 신학원도 중국에도 있어요. 몇 군데 있고 대학 신학원도 있고 이제 그렇습니다. 그래서 저는 그 다음 페이지 넘겨주시고요. 그래서 저는 그 중국으로 이제 유학을 이렇게 가게 됐는데 제가 뭐를 이렇게 중국이 제가 벌써 중국에 갔다 온 지가 7년 이렇게 되거든요. 그러니까 중국에 간 지는 10년 정도 이렇게 되는데 그때도 뭔가를 보고서 이렇게 가거나 그렇게 했던 건 아니고 이렇게 어떻게 하다 보니까 이제 중국에 이렇게 가게 됐어요. 근데 지금 생각해 봐도 그게 뭐 같냐면 하나님의 언약이 내 안에 그 청소년 수련회나 아니면은 신학원이나 이렇게 강의들을 이렇게 복음을 통해서 또 하나님이 주신 언약을 통해서 내 안에 담겨졌던 그 언약이 아까 그 체코 선교사님도 말씀하셨는데 이렇게 저를 끌고 가는, 그래서 저를 세계 복음화 할 수 있도록 그리고 선교할 수 있도록 이렇게
끌고 갔던 것 같아요. 그래서 제가 그 현장에 이렇게 있게 됐는데, 제가 유학을 하다가 이제 중국 사람 집에 이렇게 살았어요. 중국 사람 집에 방을 하나 이렇게 얻어가지고 이렇게 살았는데, 중국 사람들은 그런 거 되게 좋아하거든요. 자기 그 고향 집에 데리고 가고, 자기 거기 사는 동네에 데리고 가고, 이렇게 해서 같이 자고 이런 거 되게 좋아해요. 그래가지고, 그때 무슨 명절이었는데 저한테 같이 가자는 거예요. 그래서 이제 제가 같이 갔어요. 같이 갔는데, 거기서 잠깐 이제 밖에 나가가지고 이제 말도 해보고 싶고 이러니까 애기들이 막 있더라고요. 그래서 저는 이제 애기들을 좋아하니까 가가지고 그냥 중국말도 해보고 싶고 이제 막 갔을 때인데, 그래서 너네 근데 혹시 예수님 알아? 이렇게 물어봤어요. 물어봤더니 걔가 되게 완전 유치부 초 정도? 일 정도 되는데, 그 아이가 뭐라 그러냐면 예수가 뭔데? 이렇게 물어보는 거예요. 근데 그게 예수님을 무시해서 이렇게 말하는 게 아니라 예수라는 글자를 이제 처음 들어본 거예요. 그냥. 그래서 예수가 무슨 물건이냐고 이제 이렇게 물어보는 거예요. 뭐 한국에서 뭐 나는 그런 건 줄 알고. 그래서 제가 그때 대학교 1학년 때 정도, 2학년 때 정도 됐는데, 그때 이제 좀 되게 나름대로 충격을 되게 받았어요. 아, 이게 못 들어봤구나, 아예. 우리는 되게 많이 들어봤는데 못 들어봤구나. 이제 이런 생각을 좀 많이 했고, 그래서 중국에서는 이제 가르치는 사상이 되게 큰 게 이제 무신론이거든요. 이게 이제 뭐하고 같이 맞물리냐면 공산주의하고 같이 맞물려요. 그러면서 이게 뭐가 이제 되냐면 물질 만능주의 혹은 그냥 물질주의, 이거하고 이렇게 세 가지가 같이 맞물리는 거거든요. 그래서 무신론은 말 그대로 신이 없다. 물질주의는 뭐냐면 눈에 보이는 것만 믿는다. 이제 이런 사상이 그냥 뭐 무신론 그냥 우리 많이 들어보고 이렇게 했지만, 중국 현장에 사실적으로 가보고 또 한국에서도 중국인들 이렇게 많이 만나보고 이제 이래 보면 이제 그게 너무 심하게 뿌리가 깊은 거예요. 사람들이 지금 뭐 한국에 나와 있는 중국 사람들도 많은데, 뭐 유학을 하고 나름대로 뭐 외국물을 먹었다고 해야 되고 막 이런 사람들도 이게 무신론 사상이 진짜 뼛속까지 무신론인 거 있잖아요. 외국에서 태어났어도 뼛속까지 무신론. 그래서 그런 거에 대해 되게 많이 느끼는데, 이제 이런 현장을 보면서 제가 나름대로 마음속에 예수님에 대해서 알려줘야 돼. 그때 진짜 답답하더라고요. 제가 한국에 있을 때 중고등학교 다닐 때 뭐 예수님을 좋아하고 사랑하고 이제 이렇게 했지만, 뭐 막 전도를 막 해야 되겠다라고 막 생각을 하고 막 사명을 가지고, 제가 지금 전도사인데 나 전도사를 해야 되겠다 막 이런 생각 없었거든요. 없었는데 그때 가가지고는 제가 어떤 마음이 드냐면 예수님 알려줘야 되겠다라는 뭔가 있잖아요. 마음에 그런 생각이 되게 많이 드는 거예요. 몰라서 못 믿는다 하니까. 그래서 이거 예수님 내가 말해줘야 되겠다. 그래서 되지도 않는 중국어를 가지고 그 친구한테, 그 어린 아이한테 예수님에 대해서 막 얘기를 막 열심히 하는 거예요. 근데 그 친구가 이제 잘 못 알아듣겠고 답답하니까, 애들 집중력 되게 짧잖아요. 답답하니까 그냥 가버리더라고요. 그래서 결국에는 못 전했어요. 영접도 물론 못 시켰고 뭐 이런데, 그때서부터 이렇게 조금씩 제 마음속에 이렇게 예수님 전해야 되겠다 이런 생각이 들었어요. 그러면서 이제 선교사님을 따라가지고 이제 중국을 이렇게 뭐 여러 군데를 가실 거 아니에요. 그때 따라가게 됐어요. 따라가가지고는 이렇게 선교사님이 한쪽 방에서 이렇게 어른들을 이렇게 모아놓고, 우리 한국처럼 말하면 전도 집회죠. 화요 집회 막 이런 것처럼 집회를 막 이렇게 하면, 저하고 뭐 이렇게 몇몇 팀들은 옆에서 이렇게 옆방에 가가지고는 랩넌트들 모아가지고, 또 랩넌트를 도울 수 있는 그 지역의 사역자들 막 불러가지고는 같이 거기서 율동, 찬양 막 이렇게 가르쳐 주는 거예요. 근데 제가 진짜 마음이 아팠던 게, 한국에서는 우리가 찬양이 있어도 부르기 싫고 뭐 그렇잖아요. 근데 뭐 번역돼 있는 찬양도 없고 중국에서 찬양이 나올 수도 없고, 그러니까 애들은 진짜 멍한 거예요. 그래가지고는 애들한테 찬양을 그 자리에서 막 번역을 해가지고 우리끼리 막 해가지고 율동 가르쳐주고 막 찬양해주고, 그러면서 막 CD 막 가지고 와가지고 막 피아노 쳐주고 막 이렇게 하면서 아이들한테 막 그림 막 가져가가지고 복음도 이야기해주고, 그러면서 이제 다시 저는 북경에 있었으니까 북경에 돌아와가지고는 한국에 그때는 예크 나왔어요. 지금은 학원보고만 메시지라고 여러분 기도수첩 뒤에 이렇게 나오잖아요. 그때 이제 예크가 이렇게 있었는데, 그때 이제 마음이 너무 아프니까 우리가 그냥 대학생인데
이제 번역을 막 하는 거예요, 거기서. 그래서 번역을 막 해가지고, 그때는 스캐너가 없었어요. 지금 같으면 스캔 딱 떠가지고 싹 지운 다음에 쳐넣으면 되잖아요. 그때는 그런 게 없었고, 또 한국에는 또 그때는 했을지 모르겠는데, 우린 중국에서 할 줄도 몰라. 그래갖고, 그거를 프린트를 다 해가지고요, 그 1cm로 이렇게 자르는 거예요. 이렇게 잘라가지고는 거기다가 풀로 이렇게 다 해가지고 다 붙이는 거예요. 그리고 우리끼리 뭐 조그만 그 카메라 가져다가 찬양 막 다 녹음하고 그냥 아무나 가가지고 옆에 가가지고 중국어로 막 찬양 부르고 그래요. 막 각 지역에다 막 보내주고 막 이랬거든요. 지금 보면 되게 큰일 한 것 같아요. 근데 그때는 뭐 그냥 필요하니까 막 마음이 급하니까 그렇게 했었던 기억이 이렇게 나요. 그래서 그렇게 선교사님을 따라다니고 이렇게 하면서 이제 마음에 이 현장에 나도 복음을 전하는 사람으로 남고 싶다. 그냥 좀 약간 단순하게 그냥 그런 마음들을 이렇게 좀 간직하게 되었습니다. 그러면서 그 제가 이제 언어를 준비를 하는데 그 언어를 완전 되게 처음에 갔을 때는 여러분도 지금 한국에서 뭐 언어 하시겠지만 이렇게 어렵잖아요, 우리가. 그래서 언어를 하는데 어려운데 이제 현장에 가게 되고 어린 랩런트들이랑 가가지고 막 복음을 이야기하고 막 이러면서 사실 저 같은 경우에는 하나님이 되게 많이 축복해 주셨다고 생각을 해요. 그래서 이렇게 진짜 복은 하나님에게로부터 오는 것 같아요. 그래서 하나님이 현장에 필요하니까 하나님이 좀 축복하셨다 이런 생각이 이렇게 많이 들고요. 영상 틀어주시나요 지금? 네, 아니에요. 그래서 그렇고 그래서 저는 그때 우리가 그래가지고 뭐를 했냐면 이제 우리가 중국어로 대학생 때니까 새벽에 방학 때 일어나가지고 중국어로 성경 읽자 이래가지고 중국어로 성경 읽기 했어요. 그래서 성경책 가져다가 그냥 중국 친구들하고 한국 친구들하고 대학생들끼리 이렇게 둥그렇게 둘러 앉아가지고는 새벽마다 모였어요. 그래가지고 신약을 이제 막 읽기를 시작을 하는 거예요. 그래서 그때 막 사람 이름이나 아니면은 성경에 막 그런 거 엄청 많이 나와요. 지명이나 사람 이름이나 이런 거 되게 많이 나온단 말이에요. 그때 좀 이렇게 집에 가가지고 체크해 놓고 이렇게 조금 한 번 더 신경 써서 한 번 더 써보고 한 번 더 기억해보고 이제 이렇게 됐는데 나중에는 이제 신학원에서도 통역 필요하고 신학교에서도 필요하고 그러니까 그때 하나님이 그거를 이제 이렇게 다 사용을 하시더라고요. 그러면서 또 뭐를 했냐면 매주 이제 우리가 다락방을 한단 말이에요. 그래서 다락방을 하면서 학교에서 구원의 길에 나오는 구절 있잖아요. 성경 구절. 여러분도 뭐 많이 시도하시다가 말다가 그럴 것 같은데 성경 구절 그거를 외웠어요. 외우고 못 외우면은 벌금 내고 그렇게 하면서 이제 성경 구절을 외웠는데 엄청 도움 많이 돼요. 그래서 그때그때 있는 그 시간표에 내가 충실하게 하나님이 나에게 허락하는 그 시간표에 조금만 더 최선을 다하고 분명히 이게 나중에 이유가 있을 거야 라고 생각을 하면서 조금만 더 내가 주의를 기울이면 이렇게 결국에는 하나님 결국 그것 때문에 다 쓰시는 것 같아요. 그래서 제가 그때 같이 성경 구절도 외우고 같이 뭐 이렇게 새벽에 일어나가지고 같이 성경도 읽고 이랬던 친구들 중에 못 일어나가지고 그냥 거의 다 빼먹고 이제 이랬던 친구들도 되게 많이 있거든요. 근데 되게 제가 볼 때도 되게 아깝고 안타깝고 이제 막 그렇거든요. 그래서 그렇게 외웠고 그 다음에는 이제 그 어린이들이랑 가가지고 다락방하고 이제 그렇게 할 때 아이들한테 저는 발음 교정 이렇게 받았어요. 애들이니까 발음이 제일 정확한 거예요. 지금 막 배우고 있고 그러니까 그래가지고 아이들한테 이거 한번 읽어보라고 그래가지고 읽어보고 나도 따라해보고 맞아? 이렇게 물어보고 그렇게 하면서 되게 이렇게 발음도 많이 교정이 되고 좀 그랬던 것 같아요. 제가 돌아보니까. 그래서 하나님의 언어를 그렇게 준비를 시키지 않았나 그런 생각이 들고 그렇게 하면서 저희가 신학원을 원래는 북경에서만 이렇게 했었단 말이에요. 북경에서 이렇게 하다가 이제 이게 전도운동이 계속 막 확산이 되니까 그래서 뭐 저쪽에 남쪽으로도 가고 뭐 어디 쪽으로도 가고 이렇게 막 가니까 통역자가 막 부족하게 된 거예요. 그래서 북경에서 그러면 누가 통역을 해야 되냐 이제 이러니까 하나님이 이렇게 준비를 시키다가 기회가 온 거예요. 그래가지고는 제가 이제 중요한 일에 통역을 하게 됐어요. 근데 기회를 잘 잡아야 되는 것 같아요. 왜냐면 거기 앉아있는 전도 제자들 너무 중요하고 이러니까 하나님이 있잖아요. 그때 제일 많이 축복하셨던 것 같아요. 언어를. 그래서 그때 이렇게 하면서 통역도 하고 또 번역 감수도 하고
이렇게 하면서 하나님이 좀 축복하시지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. 그러면서 제가 이렇게 결론부터 이렇게 딱 말씀을 드리면 제가 이번 이렇게 선교를 준비하면서도 이렇게 생각을 하잖아요. 나의 인생에 대해서 고등학교 때 복음 받고서부터 이렇게 제가 선교사를 준비하고 있는 이 시점까지 이렇게 쭉 생각을 해보는데 결론부터 마음에 오더라고요. 그게 뭐였냐면 하나님이 나를 우리 뭐 영세전에 뭐 이렇게 부르셨다, 선택하셨다 이런 말씀을 하시는데 진짜 영세전에 나를 부르시고 그 다음에 복음과 하나님의 비전과 계획에 대해서 내 마음에 담아주시더니 그 말씀을 믿고 그거 그렇다고 뭐 기도를 막 열심히 하고 그런 건 아닌데 그 말씀을 믿고 내 안에 담겨졌던 그 언약이 나를 결국에는 그 자리로 이렇게 이끌고 가는 거예요. 그래서 우리 여기 앉아있는 친구들도 오늘 말씀을 통해서 또 지금까지 계속 사실 오늘만 날이 아니잖아요. 신학원에서도 계속 있었었고 그리고 뭐 합숙도 갔었을 거고 여기 뭐 팀장 수련회도 갔다 온 분들도 있고 하나님이 내 안에 담아주신 그 언약들이 결국에는 나를 인도해가고 나를 움직여가고 나에게 그런 만남들을 정확하게 그때마다 이렇게 딱 주시는 것 같아요. 저는 그래서 그런 대학 시절에 이제 선교사님이나 그런 만남을 통해서 이렇게 하나님이 나를 향한 계획들을 이루어 가셨다고 생각을 해요. 그러면서 이제 제가 한국에 이제 내가 이제 이 복음을 전하는 사람이 돼야 되겠다 이렇게 이제 생각을 하게 됐어요. 그래서 한국에 와가지고 이 학교에서 제가 이제 연구원을 공부를 했어요. 공부를 하고 하다 보니까 이제 저한테 또 하나님이 어떤 딱 시간표가 되니까 또 뭐를 딱 보여주시냐면 이제 내가 이제 연구원 3학년, 대학원 3학년 졸업할 때 논문 쓰잖아요. 그래서 이것도 그냥 하나의 계기였던 것 같아요. 그리고 논문을 쓰면서 뭐에 대해서 쓸까 이제 하다가 사실 귀찮잖아요. 이렇게 뭐 하기가 우리도 공부하기 싫잖아요. 저도 그랬거든요. 그래서 이게 싫으니까 그냥 자료 제일 많고 사람들이 제일 막 이렇게 많이 쓰는 거 흔한 거 그거 해가지고 짜집기 해서 해야 되겠다 이제 이렇게 생각을 했는데 그래가지고 이 논문 계획서도 다 해가지고 다 내고 그랬어요. 근데 어떤 사람이 그렇게 얘기하는 거예요. 너만 할 수 있는 거 써야 되지 않겠냐? 이제 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 이제 갈등을 했어요. 나만 할 수 있는 거를 쓰면 내가 가가지고 다 발로 뛰어야 되고 내가 가가지고 뭐 또 연구해야 되고 이제 그렇잖아요. 그래서 귀찮다 이제 그랬는데 또 이제 하나님이 또 그렇게 마음에 또 자꾸 저를 찌르는 거예요. 네가 그렇게 쉽게 먹으려고 해가지고 되겠냐 이제 이러면서 있잖아요. 그래가지고 제가 이제 그러면 알겠습니다. 이제 그래가지고는 그러면 나만 할 수 있는 건 일단 나는 중국에 갔다 왔으니까 중국과 관련된 거 해야 되겠다. 이제 그러면서 이제 중국의 유학생들이 한국에 많이 들어와 있잖아요. 그래서 중국 유학생의 선교 전략에 대해서 써야 되겠다. 이제 이렇게 생각을 했어요. 그래서 이거에 대해서 쓰면서 그러면 제가 서울에 살거든요. 그래서 서울에 있는 대학 중에 어학당 있잖아요. 어학당이 있는 곳을 한번 다 가봐야 되겠다. 그냥 무조건 일단. 그걸 가보고 나면 뭐 답이 나오겠지 이렇게 생각을 했어요. 그래서 우리 총신에 있는 중국하고 관련되어진 제 후배들하고 같이 4명이서 팀을 짜가지고 수요일부터는 이제 그거 한단 말이에요. 학교 가잖아요. 그래서 월요일만 이제 딱 모여가지고는 쫙 리스트 다 뽑아가지고 거기를 매주 이제 이렇게 갔어요. 한 번에 이제 지역별로 이렇게 묶어가지고 3개 학교씩. 그렇게 해가지고 딱 갔는데 가보면서 너무 놀란 거예요. 아이들이 너무 많이 들어와 있는 거예요. 옛날에 내가 중국에 가가지고 그분들을 만나고 그 사람들에게 복음을 전해야 되겠다고 생각을 하면서 내가 한국에 왔는데 전도자 복음 조금 이렇게 전도의 마음을 품은 사람이 가는 곳에 하나님이 사람들을 보낸다라고 저는 혼자 개인적으로 그렇게 생각을 했어요. 중국 사람들이 너무 저를 따라서 많이 들어와 있는 거예요. 복음 달라고. 정말 너무 깜짝 놀랐거든요. 그러면서 이렇게 그 서울에 있는 또 한국에 있는 수도권에 있는 이렇게 그런 밀집 지역. 차이나타운은 이름만 차이나타운이지 차이나타운이 그거는 진짜 뭐 잽도 안 되고요. 진짜 차이나타운들이 수도권 곳곳에 많이 있는 거예요. 그렇게 이제 다니면서 그 현장을 보고 그 사람들이
한국에 와가지고 생활이 다 무너지고 다 망가지고 그런 현장을 보게 됐어요. 저는 진짜 감사하거든요. 이 계기를 통해서 이 현장을 볼 수 있었다는 게. 그래서 몸소 막 이렇게 딱 부딪혀보고 나니까 중국에서 복음을 전할 때보다 한국에 나와 있으니까 이 사람들이 마음이 얼마나 갈급한지, 이 사람들이 얼마나 마음에 복음 받을 준비를 하고 있는지, 이 무신론으로 꽁꽁 묶여있던 이 사람들의 아직도 뼛속까지 무신론이지만 겉은 조금 이렇게 벗겨진 상태. 혹시 다른 게 있을 수도 있겠다. 뭐 이런 다른 거를 생각할 수 있는 그런 마음의 준비를 다 해놓고 있잖아요. 한국에 들어와 있는 거예요. 그래서 제가 너무 깜짝 놀랐어요. 그래가지고는 보니까 한국에 들어와 있는 사람들이 이제 유형이 있어요. 그래서 누구누구가 이제 한국에 들어와 있는, 제 중국인만 말씀드려서 죄송해요. 근데 중국인이 제일 많아요. 어딜 가도 제일 많아요. 그래서 70만, 등록 안 된 불법 체류자들까지 합하면 100만이 얼마인 줄 알아요? 엄청 많아요. 우리나라 다 합쳐도 4천만 밖에 안 돼요. 근데 이게 지금 뭐가 있냐면, 일단은 첫 번째로 유학생들이 있어요. 여러분들 이제 고3도 여기 있는지 모르겠는데, 대학을 가게 되잖아요. 한국의 모든 대학에 중국 학생들 다 들어와 있는 거예요. 그래서 가가지고 좀 자료만이라도 좀 이렇게 전달해 주세요. 그래서 그거 보고서도 복음 받는 사람 되게 많거든요. 유학생들이 이렇게 있고요. 그 다음에 많은 사람들이 일하러 들어오는 거예요. 근로자들 되게 많아요. 그래서 공장, 그래서 안산 이런 곳에 가보셨는지 모르겠는데 안산 지역이나 공장지대잖아요. 중국 사람이 너무 많은 거예요. 저는 진짜 중국에 온 줄 알았어요. 그리고 먹고 싶어 그리웠던 중국의 막 맛있는 음식들 거기 가면 다 있어. 뭐만 다르냐면 가격만 한국 가격으로 받더라고요. 중국에서는 먹을 게 싼데 여기서는 좀 비싸게 받더라고요. 그래서 그런 노동자들, 이 사람들 중에 이제 불법 체류자들이 사실 많아요. 그렇게 하고 어떤 사람들이 있냐면 화교들이 우리나라에도 있어요. 그래서 그 화교라 함은 부모님은 중국인인데 한국에서 태어난 이제 그런 사람들을 가리켜서 화교라고 해요. 그래서 이 화교 초등학교도 명동에 가면 있고 연희동 신촌 쪽에 가면 화교 중고등학교도 이렇게 있어요. 그리고 국제학교예요, 나름. 그래서 굉장히 자부심을 가지고 이렇게 있는데 이들. 그러면서 또 어떤 사람들이 있냐면 나중에 여러분들 중에 혹시 기회가 되면 제가 이렇게 한번 현장을 같이 가봐도 좋을 것 같기도 한데 승무원들이 있어요. 스튜디오스들 있잖아요. 승무원들이 이제 저는 지금 대한항공에서 근무하는 건 아니고요. 대한항공에서 사역을 하고 있어요. 사역을 하는데 이 한국 스튜디오스들은 월급이 높잖아요. 근데 이제 중국 사람들은 조금 낮아요. 그래서 이 사람들이 엄청 많이 들어와 있는 거예요. 그래서 진짜 이게 황금어장이에요 또. 그래서 지금 인천공항에 옆에 가서 보면 국제 업무 단지라고 하얏트 호텔 있는 곳이 있어요. 그 옆에 있는 오피스텔에서 이 중국 승무원들이 함께 살아요. 근데 지금 대한항공뿐만이 아니라 아시아나에도 많이 들어와 있고 그리고 동방항공에도 많이 들어와 있고 그래서 엄청 많이 들어와 있는 거예요. 그래서 이거 지금 갈 사람이 없어서 그렇지 너무 많은 거예요. 그래서 우리가 뭐 나중에 한번 시간 되면 한번 다 같이 가서 캠프 한번 쫙 하면 진짜 언니들이 너무 좋아할 거예요. 누나들이. 그죠? 그렇게 하고 또 어떤 사람들이 있냐면 제가 또 요새 집중해서 사역하고 있는 현장인데 어디냐면 다문화 가정 있잖아요. 한국 남자한테 시집 온 중국 사람들, 여자들. 뭐라 그래야 되냐면 그거를 이주 여성. 다문화 가정. 이렇게 이야기해요. 말이 남편하고 말이 안 통해. 말이 통해도 엄마 아빠 보니까 어때요? 그렇잖아요. 말이 안 통해. 그러고서 이제 이렇게 사는데 이게 너무 심해져가지고는 경찰도 집에 많이 오고요. 왜냐면 싸우는데 말도 안 통하지 막. 그러니까 경찰 계속 부르는 거예요. 112 전화해가지고 부르는 거예요. 제가 진짜 눈물 나는 현상을 너무 많이 봤는데 그래서 여자 정신병원 막 가고요. 그러다 스트레스 너무 많이 받으니까 애기 임신했다가 막 유산되고요. 그렇게 했는데 다문화 복지센터에서는 그 조선족들을 데리고 이제 통역을 이렇게 딱 붙여주는데 조선족하고 한족하고 또 이 사이가 너무 안 좋단 말이에요. 그러니까 막 속이고 뭐 이렇게 하다 보니까 이게 문제가 너무 커져가지고 한국에 정말 큰 문제로 지금 대두되어지고 있는 다문화 가정. 그래서 이런 현장들이 갈수록 많아진다는 걸 제가 이렇게 보게 된 거예요. 너무너무 많아지고 있고 그래서 우리가 가서도 복음을 전해야 되겠지만 일단은 한국에 있는 동안은
이런 사람들을 살리기 위해서 그래서 뭐를 지금 전국에 이렇게 이제 이런 사람들이 많아지니까 우리가 뭐를 만들었냐면 중화권 수련회 들어보신 적이 있는지 모르겠어요. 한국에다가 중화권 수련회 이렇게 만들었거든요. 그래서 그 다음 페이지 한 번만 보여주세요. 이거 이제 저번 추석 때 중화권 수련회 했던 모습이거든요. 그래서 수련회를 언제 하냐면 이 사람들이 바쁘고 시간도 다 다르고 그렇잖아요. 외국인들이 언제 가장 외롭냐면 명절이에요. 그래서 설날하고 추석 이렇게 1년에 2번씩 수련회를 하게 돼요. 그래서 처음에는 한 10명이서 모여가지고는 만두 빚어 먹었어요. 중국 사람들은 만두 빚어 먹는 거 되게 좋아한단 말이에요. 그래서 만두 빚어 먹었었는데 이제 이게 점점 커지고 전국적으로 확대가 되어지면서 중화권 수련회가 있어요. 그래서 다음 주가 설이잖아요. 그래서 이 자리에서 똑같은 자리예요. 여기서 중화권 수련회 중국인들을 모아놓고 100명 정도 그래서 같이 말씀 듣고 이제 부신자도 초청해서 오고 새신자들도 오고 이제 이렇게 해요. 그래서 예배는 못 가도 중화권 수련회에 오시는 분들이 이제 점점 많아지고 있어요. 그리고 여러분들 중에 혹시 관심이 있어서 저는 전도사님 진짜 한번 와보고 싶은데요. 이렇게 하시는 분은 3명까지는 제가 이렇게 총무거든요. 그래서 제가 현장 보실 수 있도록 이렇게 해드릴게요. 그래서 저한테 뭐 말씀해 주시면 돼요. 진심이니까 꼭 기억하세요. 그래서 이 중화권 수련회를 통해서 이 사람들을 좀 도와보자. 이런 취지를 가지고 응답받은 수련회예요. 그래서 좀 기도해 주셨으면 좋겠어요. 그리고 그 다음 페이지 보면요. 이거는 이제 중국 승무원 다락방 하는데 이 사람들이 이제 거기 오피스텔이에요. 그 사람들 방. 그래서 그 가운데 계신 분이 여기 따로 없죠. 그 가운데 계신 분이 누구냐면 류 목사님 메이크업 해주시는 분이에요. 그래서 이분이랑 같이 이제 현장을 들어가거든요. 그래서 뭐냐면 스튜디오스들이니까 뭐에 관심이 진짜 많냐면 화장, 머리 막 이런 거 있잖아요. 관심이 진짜 많아요. 왜 그러냐면 승무원들이 손톱 색깔 이상해도 벌점, 머리 훅가시 이거 알지? 그리고 훅가시 잘못해도 감점, 뭐 화장 뭐 똑바로 안 해가지고 사람들한테 쟤는 왜 저래 이렇게 품행이 단정하지 못하면 살 좀 찌면 다 감정 이런단 말이에요. 그러니까 관심이 엄청 많아. 그래서 메이크업을 가르쳐 준다라고 하면서 기능을 가지고 현장에 들어가는 거야. 그래서 저는 가서 복음을 전하고 그 다음에 저쪽 맨 끝에 있는 언니는 대한항공에 있는 그 한국 승무원이에요. 그래서 제가 말 안 하고 이렇게 가지고 왔어요, 얼굴을. 근데 이제 그 한국 승무원인데 전도자인데 저 언니가 저 누님이 그 승무장이에요. 그냥 스튜디오스가 아니라 그 사람들 위에 있는 승무장, 사무장은 아니고 승무장. 그래가지고는 그 사람이 이제 비행을 같이 다닐 때 팀을 조인을 하는데 중국 승무원은 한국 승무장 하면 완전 껌뻑 죽어야 돼요. 그러니까 자료를 계속 주면서 누구 만나자 시간을 다 맞춰가지고 저 메이크업 하시는 분하고 저하고 이렇게 셋이서 팀을 해가지고는 현장을 지금 계속 들어가는 거예요. 그래서 이제 스케줄이 너무 들쑥날쑥 하기 때문에 양육이 좀 잘 안 되기도 하고 근데 그 다음 장 보여주시면요. 이제 여기는 저희가 이제 그 빌딩에 들어가면서 그 오피스텔에 들어가면서 이 주변에 영종도니까 교회가 한 군데 영종도에 한 군데 우리 다락방 교회가 있는데 너무 멀어요. 그래서 근데 이 아이들이 양육도 해야 되겠고 애들이 좀 예배라는 것도 좀 알아야 되겠고 근데 이거 어떻게 해야 될까 막 고민을 하면서 기도를 하는데 이제 이곳을 어떤 중직자 한 분이 여기를 이제 얻었어요. 얻어가지고는 그 여기서 우리가 이 중국 승무원들을 위해서 지교회를 시작을 하자 이래가지고는 이름이 공항지교회예요. 그리고 공항지교회 중국 승무원 다락방 이렇게 이름을 하고서 저희가 이제 이렇게 계속 하고 있고 그래서 이제 그 중직자가 처음에 6개월 동안을 딱 이렇게 이제 헌신을 해주시고 그 다음에는 또 옆에 지역 교회가 이어받아가지고 왜냐면 돈을 내야 되잖아요. 장소를 대여하는데 그래서 그런 것들을 위해서 같이 힘을 모으고 기도하면서 중국 승무원 살리려고 이렇게 하는 되게 좋은 시스템이에요. 그래서 이런 다락방이 있다. 그렇습니다. 그리고 그 다음 장 보면요. 이거는 이제 뭐냐면 우리 수도권, 서울, 인천, 뭐 안산, 수원 이런 수도권에 있는 사람이 좀
지금 다 안 모이긴 안 모인 날인데 그러니까 토요일 핵심 끝나고 나면 매주 모여가지고 같이 이렇게 자기 현장 포럼하고 기도 제목 나누고. 근데 이게 진짜 큰 힘이 돼요. 이런 중간에 모임들을 이렇게 하고 있으니까 중화권 수련회도 할 수 있고 막 이렇게 힘이 되어진 것 같아요. 그래서 이게 지금 최근에 2년 정도 되는 응답들을 제가 이렇게 좀 정리를 했어요. 그래서 수도권에 계신 분들은 그 핵심 끝나고 702호 이렇게 한번 오시면 제가 있으니까 이렇게 한번 좀 같이 참여해 보셔도 되게 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그래서 제가 이렇게 이제 인도를 받으면서 되게 감사하거든요, 사실. 그러니까 제가 선교는 하나님의 명령이고 하나님의 소원이고 그리고 진짜 선교는 하나님이 정말 축복하시는 일인 것 같아요. 너무너무 축복하시는 이 일에 내가 그 자리에 서 있고 내가 쓰임을 받을 수 있다는 게 저는 진짜 감지, 덕지, 감개무량이거든요. 내가 어떻게 이런 축복을 받았을까? 선교 때문에 하나님이 나를 너무 축복하시는구나. 중국이 나를 살렸구나. 이런 생각하거든요. 다른 걸로는 내가 어떻게 제가 여러분 앞에 서가지고 이렇게 뭐를 이야기를 하고 하겠습니까? 근데 선교를 하는 사람과 그 후대는 하나님이 정말 엄청 축복하시는데 그 마음을 또 하나님이 누구를 선택하셨느냐, 누구에게 그 마음을 주시느냐, 그 마음을 하나님이 주셨을 때 그거를 믿고 누가 기다리고 지금 처해진 상황에서 조금만 준비하느냐. 그러니까 예전에 제가 맨 처음에 중국에 가가지고는 이제 중국 성경을 사고 싶잖아요. 못 알아보지만. 그래서 성경을 이렇게 중국 사람한테 부탁해서 이제 산단 말이에요. 그럼 중국 성경은 보셨는지 모르겠는데 이렇게 우리처럼 이렇게 자크 있고 이런 거 아니에요. 되게 싼 티 나요. 싸고. 그래서 그런 성경인데 그거를 다 7원 이렇게 해가지고 200을 곱하면은 1,400원 이 정도 되는 성경을 이렇게 이제 구입을 해가지고 하는데 나는 그때 무슨 생각을 했냐면 내가 나중에 이제 앞에 나가가지고 통역도 해야 될 거고 그때 완전 뿔도 못할 때 그래서 내가 나중에 하나님 나를 축복하실 건데 난 저런 싸구려 성경을 가지고 못 사겠다 이래가지고는 나름대로 그게 나의 믿음이었던 거예요. 하나님이 나를 이 일에 사용하실 것이다. 그래가지고는요 성경도 가죽 성경으로 있잖아. 별로 비싸진 않아요. 근데 가죽 성경으로 사서 목사님이 보니까 까만색 자크더라고요. 그래서 나는 그러면 여자고 통역을 할 거니까 빨간색 자크로 사달라고 이제 이렇게 해가지고 제가 지금도 그 빨간색 자크 들고 다니면서 이제 RUTC 방송에도 가가지고 제가 통역도 하고 이제 막 이렇게 하거든요. 근데 그때 하나님이 주시는 그 상황과 사건과 계기가 있을 때마다 이렇게 우리가 내 안에 언약이 성취될 거를 믿고 조금 준비하면 그런 계기가 있을 때마다 그 계기를 내가 딱 잡고 조금만 마음을 한 번만 더 쓰는 거야. 마음을 쓴다 그러잖아요. 마음을 한 번만 더 쓰면 이렇게 오늘 진짜 메시지 너무 좋았죠? 어땠어요? 빨간 옷 어떠셨어요? 네. 채나팀이에요? 아니에요? 좋았어요? 전 진짜 좋았거든요. 그래서 작은 것부터 이렇게 실천하라, 이제 이렇게 말씀하셨는데, 그런 작은 기회들이 올 때마다, 그래서 만약에 무슨 청소년 선교국에서도 대학 선교 캠프 같은 거 가는 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 것도 이렇게 갈 때마다, 이렇게 내가 마음을 한 번 더 쓰는 거예요. 그래서 그런 것들이 쌓여지면, 나에게 어느 날 내가 그 자리에 와 있게 되고, 내가 꼭 외국을 나가게 된다. 어디에 있게 된다. 그런 말이 아니라 내가 안 나가도 내가 준비되어 있으면 외국에서 찾아오잖아요. 이렇게 지금 찾아오잖아요. 자기들 돈 내고. 그래서 우리가 좀 그런 부분에 진짜 인도를 이렇게 잘 받으면 좋겠다. 그런 생각이 선배로서 이렇게 많이 듭니다. 그래서 결론을 좀 맺고 싶은데요. 결론. 제가 양심적으로 이렇게 생각해 봤어요. 우리 친구들한테 뭘 준비하라고 해야 될까? 니네가 선교 하나 하려면 언어 하나 똑바로 해야지. 말도 못하면서 무슨 선교를 할 거야? 이렇게라고 말을 해야 될까? 엄마들이 좋아하겠죠, 그러면. 청소년 선교국에서도 흐뭇하지 않을까? 이거 끝난 다음에 언어를 하기 시작을 하고, 언어 캠프를 등록을 하고,
이러면. 그래서 제가 양심적으로 하나님 앞에서 어제 밤 12시부터 3시까지 특강을 준비를 하면서 생각을 하는데, 제가 하나님 앞에서, 사람 앞에서, 또 내 자신 앞에서 진짜 내릴 수 있는 결론은 내 안에 담긴 언약이었어요. 우리 안에 담긴 언약, 하나님이 이번 수련회를 통해서 나에게 주셨던 그 언약은 성취되어진다. 그게 제가 내린 첫 번째 결론이에요. 언약은 성취된다. 꿈은 이루어진다. 그렇게도 이야기를 할 수 있지만 꿈하고는 수준이 다른 언약이잖아요. 꿈은 나에게서 출발했지만 언약은 하나님께로부터 출발한 거니까. 그래서 이렇게 내가 그냥 순간순간 했던 기도 이런 거 있잖아요. 저는 제가 고등학교 때 이제 영접 좀 그만할 때 중3에서 고1 막 이럴 때는 진짜 한관주 목사님 알아요? 알죠? 한관주 목사님한테 영접을 하진 않았지만 한관주 목사님 보고를 받았겠죠. 그래서 저를 지금도 보면요, 진짜 예수는 그리스도 이러면서 이제 이렇게 말씀하시거든요. 그래서 나는 이제 저를 영접시켜 주셨던 분들을 만나면 감사하다고 이야기해요. 영접 많이 시켜주셔서 감사하다고. 영접을 유난히 많이 했어요. 박창율 목사님 계실 때. 그래서 이제 이렇게 제가 근데 그때 이제 조금 정신 차렸을 때 고2 정도 됐는지 모르겠어요. 그때도 예배 시간에는 조금 멍했던 것 같은데 저녁에 기도를 하는데 소명 찬양을 했어요. 소명 찬양을 하는데 후렴이 애타는 심령으로 현장을 보게 하잖아요. 그래서 그때 그 찬양의 마지막 부분에 뭐가 있냐면 나의 인생이 하나님의 소원에 매여 온 세상에 그릇터기를 세우게 하소서, 이 찬양인데 무한 반복을 계속 하시는 거예요. 처음에는 멍하고 있다가 반복의 학습 효과가 그렇게 좋아요. 계속 하니까 마음이 좀 와닿는 거예요. 근데 그때 어떤 생각이 들었냐면 내가 내 자신을 보니까 내 힘 가지고는 이 길을 우리가 이 길을 이런 말 많이 하잖아요. 이 길을 가야 된다. 우리가 제자의 길을 가야 된다. 이런 얘기 많이 하는데 이 길을 계속할 자신이 없는 거예요. 그래서 제 마음속에 그 가사를 제가 내 걸로 그냥 딱 잡았어요. 하나님께 매이게 해달라고. 하나님의 손에 매이면 하나님이 잡아주면 내가 갈 수 있을 것 같은 거예요. 나는 딴 길로 가겠고 나는 딴 생각하겠고 난 또 내가 좋아하는 거 뭐 하겠는데 근데 하나님이 나를 잡아주면 이 길로 가지 않을까? 이런 생각을 했어요. 하나님의 소원에 매이게 해주세요. 이런 기도를 많이 했거든요. 근데 제가 요새 제일 많이 쓰는, 제 측근들이 제일 많이 듣는 말이 뭐냐면 이 매일 몸, 내가 어디 도망도 못 가고 쉬고 싶은데 쉬지도 못하고 이 매일 몸 이러고 있다면서 제가 1월을 시작하면서 엄청 바빠진 거예요. 지금 그래서 무슨 진짜 한 달 이상은 지난 것 같거든요. 근데 아직 덜 지났잖아요. 다음 주 또 와야 되거든요, 여기에. 근데 제가 12월 마지막 주에 요가 하다가 허리를 다쳐가지고 침 맞고 누워있었어. 그러다가 이제 마지막 날이 랩넌데이였잖아요. 12월 31일이. 그래서 내가 랩넌데이인데 그래도 내가 마음에 또 이렇게 또 약속한 것도 있어요. 그 기획팀하고. 그래서 내가 가야 되겠다면서 허리에 복대를 막 둘러매고 이제 그래서 아빠 몰래 이제 나간 거예요. 그래서 나가는데 서울 예원교회를 가는데 앞에 경양교회 앞에 뭐가 앞에 하얀 게 이렇게 있더라고요. 그래서 설마 이러면서 설마 하는 동시에 확 미끄러져 버린 거예요. 빙판이었던 거예요. 그래서 제가 허리를 완전 다쳐가지고 이제 침 가지고 안 돼. 그래서 정형외과 가가지고는 물리치료 받고 전기치료 받고 막 이랬거든요. 그래가지고는 2주 동안을 꼼짝 못하고 사육을 당하면서 2kg가 찌면서 거기서 그렇게 누워 있었어요. 그렇게 누워 있으면서 원단 메시지도 누워서 받고 막 이랬거든요. 그렇게 했는데 내가 그 날이 딱 지나고 나면서 제가 딱 깨달은 게 하나님이 나를 누워놓은 이유가 있었구나. 나를 보충시킨 이유가 있었구나 제가 깨달았거든요. 그러면서 내가 계속 하는 말이 뭐였냐면 메인몸이었어요. 메인몸. 이놈의 메인몸. 도망도 못 가고. 근데 나는 받은 복이 많아서 충성을 다할 것을 맹세합니다. 제가 맨날 이러고 살거든요. 근데 우리 안에 딱 담겨진 그 언약은 반드시 이루어지는 것 같아요. 그래서 그런 말 많이 하잖아요. 청소년 수련회 와서 니네가 은혜 받으면 뭐하냐. 3일 지나면 다 없어진다. 이런 말 많이 하잖아요. 그리고 뭐 가가지고 아무리 은혜 받아도 아무리 도전 받아도 뭐 좀만 지나면 다 없어진다. 이런 말도 하잖아요. 근데 그때 담겼던 거
안 없어지는 것 같아요. 제가 나이를 말씀드릴 수는 없지만 시간이 꽤 지났거든요. 청소년 시기가. 그래서 제가 청소년 신학원, 청소년 합숙, 청소년 수련회 이거를 통해 가지고 이렇게 배출된 인물이거든요. 근데 그때 담겼던 언약 있잖아요. 그 언약들이 완전 성취되어지는 거예요. 그래서 선교는 하나님의 명령이고 하나님의 소원인데 아까 맨 처음에 읽었던 그 성경 본문 말씀 있잖아요. 그 본문 말씀에 모든 족속에게로 가서 그거 제 언약이거든요. 근데 하나님이 내 안에 담긴 그 언약대로 나를 인도하시고 나를 축복하시고 내가 거기에 부적합할 때 내가 거기에 능력이 못 미칠 때 내 언어도 축복하시고 그리고 내 기능도 축복하시고 제일 중요한 만남 아무리 선교를 하면서 사람을 만나고 복음을 전하고 똑같이 하는데 계속 이상한 사람만 만날 수도 있거든요. 근데 계속 한 명을 만나도 진짜 괜찮은 사람을 만날 수 있거든요. 하나님이 그거를요 계속 축복하기 시작하시는 거예요. 렘넌트 때 언약이 담겼다는 이유 때문에. 그래서 저는 충성을 다할 것을 맹세하면서 살아가고 있어요. 여러분들 중에도 그런 사람이 많이 나왔으면 좋겠어요. 그리고 또 뭐냐면 내린 결론이 뭐냐면 선교는 하나님의 마음을 가진 사람이 할 수 있는 것 같아요. 하나님의 마음으로만 할 수 있는 것 같아요. 우리가 전과 선교의 차이 알죠? 알죠? 몇 학년이에요? 파란 옷인데 다른가? 다른 친구들도 다 알겠죠? 그렇죠? 선교는 우리와 언어도 다르고 우리와 문화도 다른 그 사람들에게 복음을 전하는 일인데 영접만 시키려면은 저는 그냥 언어만 하면은 영접은 시킬 수 있는 것 같아요. 근데 모든 민족에게 가서 제자를 삼아 너희에게 분부한 것을 가르쳐 지키게 하라. 이것까지를 하려면 하나님의 마음이 없으면 정말 때려치고 싶은 게 선교인 것 같아요. 그래서 저는 아직 선교사로 파송되지 않았잖아요. 저도 여러분이랑 똑같거든요. 아직도 하나님이 그냥 준비시키고 있는 그런 시간표에 있는 사람이에요. 저도. 그런데 아직 선교 현장에 나가지 않았는데도 한국에서 중국 사람들 엄청 많이 만나고 다음 주에 중화권 수련회를 하고 이걸 중국 사람들이 안 듣겠지. 근데 속이 터지겠어요. 그리고 너무 다르고 그리고 아무리 알아도 모르겠고 이렇거든요. 들어가면 들어갈수록 이 사람이 진짜인지 뻥인지 한국 사람 같은 나라 사람끼리는 그래 저 사람이 가식인지 같이 웃고 있어도 가식이구나 몇 프로 나한테 마음문 열었구나 이거 보이는데 안 보이는 거예요. 그래서 시간이 지나면서 내가 갈라디아서 2장 20절이라고 하잖아요. 죽지 않으면 할 수 없는 게 선교구나라는 생각이 진짜 많이 들어요. 전도도 마찬가지지만 선교는 더욱 그런 것 같아요. 그래서 복음 때문에 그리고 내가 받은 이 축복으로 진짜 하나님 앞에서 하나님의 마음을 소유해야 되는 것 같아요. 그래서 제가 예전에는 그냥 뭐 중국 복음화 중국 사람들 만나서 그래 뭐 이렇게 내가 복음 전해주고 양육 한번 가서 해주고 막 이렇게 하면 좀 있어 보이잖아. 그리고 목사님들이 가서 사역할 때 가가지고 뭐 좀 옆에서 도와드리고 그러면 와 수고했다면서 막 이러니까. 근데 제가 시간이 지나고 이렇게 점점 사역을 해가면 할수록 어떤 생각이 들고 하나님이 또 나에게 어떤 부분을 요구하시냐면 네가 하나님의 마음을 가지지 않고는 우리나라 사람도 품을 수 없을 뿐더러 다른 나라 사람 절대로 품을 수 없고 그 사람들도 사실 보고 있거든요. 저 사람이 뭐 복음으로 뭐를 아무리 헌신한다고 하고 아무리 무슨 말을 해도 이 사람이 어디까지 버티는가 어디까지 나를 진짜 하나님의 사랑으로 도울 수 있는가 이거 보는 것 같아요. 그래서 제가 내린 결론은 선교 이거를 하는 데 있어서 우리가 진짜 하나님의 마음 결국에는 이거 완전 사랑인 것 같거든요. 하나님이 사실 우리 진짜 많이 봐주잖아요. 완전 사랑. 나는 절대 못 받아들일 것 같은데 하나님은 우리를 끝까지 받아주시는데 그거는 다른 말로 하면 복음인 것 같아요. 죽으심. 제가 다문화 가정 사역을 이렇게 하면서 진짜 도망가고 싶을 때가 많아요. 왜 그러냐면 나는 원래 바쁜 사람인데 이 사람들은 자기들이 말이 안 통하니까
나를 잡고는 안 놔주는 거예요. 정신병원 갈 때도 데려가고. 제가 저번 학기, 그러니까 저번 그 상반기에는 2011년도 상반기에는 정신병원 불려가고 경찰서 불려가고 복지센터 불려가고 다 통역 때문에. 통역도 메시지나 통역할 때는 기분이나 좋고 힘이나 좋고 힘이나 나고 영적인 뭔가나 나한테 들어오는 것 같지. 맨날 싸우지 남편하고 말 안 통하는데 막 갑자기 뭐 소리 질러버리고 갑자기 이러면 있잖아요. 내가 지금 돈 들여서 공부해가지고 지금 뭐 하는 거야 막 이런 생각 들고요. 내가 1시간에 가서 통역을 하면 얼만데 막 이런 생각 들고요. 본전 생각 나고요. 내가 과외를 하면 1시간에 얼마짜리인데 막 이런 생각 들고요. 별 생각이 다 들고 막 진짜 막 믿고요. 싫고요. 전화 오면 막 안 받고 막 이런다니까요. 근데 이제 요새는 또 이제 그 사람은 좀 어떻게 처리가 됐는데 요새는 뭐냐 진짜 괜찮은 사람인데 이 사람이 이제 사업을 시작을 하고 우리나라 국가의 출입국 관리소 있잖아요. 그래서 이주 여성들을 이제 좀 도울 수 있는 이제 이런 새로운 문이 지금 열리는 시간표예요. 그럼 다음에 기회가 되면 열리고 나면 또 말씀드릴 기회가 있으면 좋겠는데 이거를 하는데 또 이제 통역을 하는데 어제 제가 너무 바빴어요. 너무 바빠가지고 제가 또 공부하는 것도 있거든요. 사회복지도 공부를 하고 있는데 레포트도 써야 되지, 다락방도 가야 되지, 그리고 또 이거 특강도 하라 그러니까 또 준비도 해야 되지. 마지막에 말해줬어요. 저는 며칠 전에 다른 사람 막 한 달 전에 말해주고 막 이랬으면서 그러니까 잘하는 거죠. 근데 이거를 막 이렇게 하는데 내가 언니 미안한데 내가 너무 바쁘고 지금 이 상황이 이래가지고는 못 가겠다고 내가 막 이랬어요. 거기 출입국 관리소 그 국장님이랑 만나는데 가서 통역을 해달라는 거. 근데 진짜 못 갔는데 제 외동딸이라서 엄청 이기적이란 말이에요. 근데 싫은 거는 안 해. 엄마 아빠도 날 그걸 터치를 안 해. 근데 이 여자가 자꾸 나한테 이걸 해달라는 거예요. 그리고 그게 나중에 너에게도 좋고 네가 사회복지 자격증 따면 뭐 할래? 이런 관계가 없으면 네가 이거 어디 가서 발휘할래? 막 이러면서 온갖 이야기를 다 하면서 결국엔 내가 진 거예요. 지면서 있잖아. 소화가 안 돼가지고 소화도 안 되고 잠도 안 오고 분해 죽겠는 거예요. 중국말로 해야 되니까 못 이긴 거야. 한국말로 했으면 이겼을 수도 있어요. 근데 이걸 못 이겨가지고 내가 막 분해가지고는요. 막 그랬어요. 근데 그러면서 내 안에 하나님이 어떤 부분을 이렇게 딱 치유하시냐면 복음, 그러니까 죽기까지 복종하셨으니. 그리고 또 어떤 구절이 딱 떠오르냐면 베드로한테 네가 젊을 때는 네 맘대로 돌아다녔지. 늙어서는 그 구절 알아요? 늙어서는 너를 띠띠고 사람들이 너를 끌고 다닐 것이다. 이렇게 얘기하거든요. 그래서 내가 열도 받고 분하고 내 자존심도 너무 상하고 막 이런데 계속 이게 되게 많이 생각이 나는 거예요. 그럼 어떤 생각이 드냐면 하나님이 나를 보고 있다라는 생각이 너무 많이 드는 거예요. 이래도 네가 그 영혼들 품을래. 이런 생각이 너무 많이 드는 거예요. 저는 중국 사람 별로 안 좋아하거든요, 사실. 제가 무슨 중국에 이렇게 앞장서서 이렇게 뭐를 하다 보니까 사람들이 진짜 중국 복음화의 하늘 가진 여자다 막 이러면서 그러는데 저 그렇지 않거든요. 메인몸. 네. 진짜 딱 이 마음이거든요. 근데 하나님이 저를 이 메인몸을 확실히 매이게 하려고 이거를 복음으로 저를 막 치유하고 있는 것들이에요. 내 자아와 복음에 계속 상충하는 거예요. 이 부분이 되어지지 않으면 선교는 할 수 없는 부분이구나라는 생각이 되게 많이 들어요. 그래서 우리가 지금부터 희생을 하자. 그 말은 아니에요. 희생을 하자라는 말은 아닌데 완전 사랑, 완전 복음 이거 아니면 선교는 할 수가 없겠다. 그래서 하나님이 우리 친구들을 지금 뭐 다 10대잖아요. 그렇죠? 20살 넘어가면 그리고 사역자님들 이렇게 계실 것 같은데 친구들은 10대란 말이에요. 그러면 지금부터 하나님이 사실 친구 관계나 인간관계나 아니면은 도저히 안 보고 살 수 없는 교회 사람들과의 관계, 그쵸? 친구면 안 보면 돼. 근데 교회에는 죽지도 않고 따라다니는 그들이 있잖아요. 그쵸? 이게 나이가 들면서 이런 사람들이 주변에 점점 많아져요. 적들이. 근데 그거를 통해서 하나님이 나를 있잖아요. 동글동글하게 있잖아요. 다듬고 치유하고 그러면서 복음적인 사람으로 만들어 가시는 것 같아요. 그거는 하나님이 우리를 렘넌트 선교사로 준비하고 있는 커리큘럼이에요. 그래서 여러분들 중에 왕따 있으면 내가 지금 그 하나님의 뭔가 커리큘럼 속에 들어왔구나. 저도 왕따가 잠깐 있었거든요. 제가 왕따의 마음을 진짜 알아요. 나랑 이야기하면 데리고 가서 때리더라고. 남자도 가서 맞더라고. 그래서 내가 좋다는 남자들이 있었어요. 중학교 때. 다 떠났어. 그래서 제가 전학 갔거든요. 그래서 복음 받았어요. 그래서 왕따인 분들은 이따가 저녁 시간에 잠깐 찾아오셔도 되겠는데
복음, 하나님이 나를 치유해가는 과정. 그래서 진짜 필요한 것 같아요. 그래서 우리 랩넌트 선교사, 뭐 엄마가 아무리 뭐라고 그래도, 뭐 신학원에서 선생님들이 아무리 나한테 욕을 해도 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리자. 내 안에 있는 언약은 반드시 성취되어진다. 그거는 확실한 것 같아요. 그래서 랩넌트 선교사로 하나님이 우리를 이렇게 부르셨는데, 우리가 이런 것들을 이제 하면서 하나님이 다 인도하시고 하나님이 다 하실 건데, 내 안에 그거를 믿는 실천은 조금씩 필요한 것 같아요. 그걸 보고 준비라고도 이야기하는 거예요. 제가 고등학교 2학년 때, 고등학교 3학년 때인지 2학년 때인지 잘 생각이 안 나는데, 메시지를 이렇게 인터넷으로 듣다가, 류 목사님 메시지였는데, 이를 듣다가, 평신도 선교 헌금, 뭐 이런 이야기가 나왔어요. 그래서 제가 그때 어린 마음에 이렇게 보면서 생각을 한 거예요. 평신도 선교 헌금? 내가 해야 되겠다. 이런 생각이 든 거예요. 내가 해서 조금이지만 모아서 이거를 보내서 뭐 해야 되겠다라고 아무튼 마음에 감동이 크게 왔어. 어른이 돼서 했으면 좀 잘 못했을 수도 있는데, 그때 있잖아요. 그래서 제가 혼자서, 저희 아버지가 목사님이거든요. 근데 그때가 딱 언제였냐면, 우리가 엄마, 아빠, 제가 외동딸이라고 했잖아요. 3명이서 교회를 시작했을 때였어요. 근데 그거를 인터넷으로 메시지를 듣다가 내가 헌금 봉투를 만들어가지고 매달 하라 그러더라고. 그래서 매달 평신도 헌금을, 그때 3,000원이었는지 얼마였는지, 그거를 내가 지금까지 해가 가면 갈수록 용돈이 조금씩 늘어나니까 조금씩 늘려 지금까지 왔거든요. 그래서 평신도 선교 헌금 이거 했거든요. 근데 내가 지금 우리 교회 중고등부 학생들도 선교헌금 잘 이렇게 안 하고 뭐 이러는 것 같은데, 전도사님이 여기서 해가지고 돈을 뜯어내자. 확실히 교육을 시켜가지고 선교헌금 안 하면 니네 선교 안 쓴다 하나님이. 그런 말은 아닌데요. 이렇게 제가 이번 특강을 준비하면서 보니까 이게 나에게는 되게 큰 이렇게 시작이었던 것 같아요. 하나님이 내 인생을 인도하는 데 있어서. 그래서 그때마다 말씀이 나올 때, 혹은 내 안에 뭔가가 부딪혔을 때, 내가 저거 한번 시작해야 되겠다라고 생각했을 때 그거를 실천하는 거 있잖아요. 그게 너무너무 중요한 것 같아요. 실천했다가 중간에 못해도 상관이 없어요. 근데 그때 딱 부딪힌 거를 내 걸로 딱 잡아야 되는 거예요. 그게 결국에는 쌓여서 나가 되는 거예요. 아무도 따라올 수 없는 나만 할 수 있는 거, 이거 오는 것 같아요. 그래서 저는 이제 그 부분을 했었고, 그러면서 그때 내가 결국에는 나는 복음을 전하고 이래야 되니까 성경 구절도 좀 외웠었고, 중국어로 이런 것들. 그리고 여러분들이 이렇게 좀 이렇게 실천할 거를요 좀 찾아봤으면 좋겠어요. 그래서 팀이 되게 중요한 것 같아요. 신학원에서 자기들 팀끼리 선생님들을 중심으로 해서, 저희는 그때 선생님이 있었어요, 리더가. 본인들이 같이 외워주시더라고, 본인께서. 그러니까 우리가 아무 말도 못하고 따라 할 수 있었어요. 그래서 그런 거 이렇게 좀 했으면 좋겠고, 그리고 선교 캠프 있잖아요. 이거를 위해서 저축도 좀 하세요. 엄마가 대주는 사람은 좋겠지만 또 안 대주는 사람도 있잖아요. 내가 이렇게 저축을 해보는 거예요. 그래서 랩넌트 시기에 여권을, 그리고 제가 2월 달에 중국에 또 캠프를 가게 되는데, 그때 제가 중학교 1학년짜리 조카 데리고 가려고 하거든요. 그래가지고는 이번에 저의 이야기를 이렇게 나누었는데, 이런 부분들을 잘 생각하면서 이루어질 거니까 준비하는 거. 내가 준비했기 때문에 하나님이 사용하는 건 아닌데, 그 언약이 이루어질 거니까 조금씩 준비하고, 이렇게 진짜 멋있는 랩넌트들로 있잖아요. 그냥 랩넌트들보다 더 앞선 선진화되어진 그런 랩넌트들로 잘 준비되어졌으면 좋겠어요. 그 다음 PPT. 그래서 제가 추천도서 잠깐 몇 개 썼는데, 오늘 아까 류 목사님도 말씀하셨던 허드슨 테일러의 생애, 이런 거는 좀 한번 꼭 읽어보시면 좋겠고,
그리고 류 목사님이 이렇게 선교사가 되려고 나가는 사람들에게 선물하고 싶은 책, 선교사가 되려면 이런 책 또 한번 읽어보시면 좋겠고, 그리고 백악관을 기도실로 만든 대통령 링컨, 이런 거, 뭐 링컨에 관한 책들을 여러분들이 많이 읽어보셨을 것 같은데 저 책도 굉장히 유익한 것 같아요. 그래서 그런 책들을 이렇게 좀 읽어보시면 좋겠고, 그리고 제가 혹시 중국으로 유학을 가신다든지 아니면 뭐 어쨌든 저에게 뭐 궁금한 사항이 있다든지 아니면 도움이 필요하다든지 이제 이런 부분들이 있을 때 지금 당장 아니더라도 대학을 올라갈 때라도 필요하시거나 그러신 분들 제가 메일 주소 한 개만 적어드릴게요. 한메일.net 한진리예요. 그리고 그래서 혹시 또 중화권 수련회 설 추석에 있어요. 그래서 또 꼭 다음이 아니라도 이렇게 나 진짜 참석하고 싶은데 2012년도 청소년 수련회 때 선교 특강 들었던 멤버인데요. 이렇게 전화하시면 여러분들 함께 참석할 수 있도록 좀 그런 선교의 맛을 이렇게 볼 수 있도록 이렇게 도와드리는 그런 일을 하도록 하겠습니다. 혹시 질문사항 없죠? 저도 질문 한 번도 안 했어요, 청소년 때. 그래서 이 시간에는 마지막으로 기도하고 마치도록 하겠습니다. 제가 기도하고 마칠게요. 그러면 제가 기도하고 전도사님 나오셔서 광고하는 걸로 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 사랑하는 우리 랩런트들과 함께 하나님의 마음을 나누었는데 이 시간들을 통하여서 우리 랩런트들 가운데 하나님의 언약이 담겨지며 또 믿어지고 또 그 부르심에 응답하는 그런 시간 되어지도록 역사하시며 그 언약을 하나님께서 시간마다 만남을 통하여서 또 말씀을 통하여서 여러 가지 인턴십을 통하여서 인도하여 주옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다.